হাতে হাত দিয়ে পাশে থেকে আমরা কাজ করব এবং এই জেন্ডার বায়াসটা আমরা সরিয়ে দেব। আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই বাজেট অধিবেশন ইতিমধ্যে বয়কট করেছে বাম এবং কংগ্রেস এবং অর্থমন্ত্রী অসুস্থ থাকায় বাজেট পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। The West Bengal Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021 introduction, consideration and passing, time allotted 1 hour, then general discussion on budget 2 hours. On 8/2/2021, Monday, first session, general discussion on budget half an hour, motion for vote on account, then discussion and voting on demands for supplementary grants for the year 2020-2021. Second session, the West Bengal Appropriation Vote on Account Bill 2021, introduction, consideration and passing, and the West Bengal Appropriation Number 1 Bill 2021, introduction, consideration and passing. These two bills will be passed separately but will be discussed together. Next, the West Bengal Official Language Amendment Bill 2021, introduction, consideration and passing 1 hour. There will be no question for oral answer, mention case and new calling attention on those days. Now, the Ministry in charge of Parliamentary Affairs Department may please move the motion for acceptance. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কার্য উপদেষ্টা কমিটির 65তম প্রতিবেদনে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা গ্রহণের জন্য সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করছি। I think the motion is accepted. The motion is adopted. Now, presentation of the report of the business the presentation of annual financial statement of the Government of West Bengal for the year 2021-2022. Honorable members, before presentation of the annual financial statement of the Government of West Bengal for the year 2021-2022, I would like to inform the House that by an order of the Honorable Governor of West Bengal dated 2nd February 2021, Honorable Chief Minister has been authorized to perform the duties relating to the presentation of annual financial statement of the Government of West Bengal for the year 2021-2022 and motion for vote on account, and also presentation of supplementary estimates for the year 2020-2021 and other matters pertaining thereto in the West Bengal Legislative Assembly on and from 5th February 2021. Now I request the Honorable Chief Minister Srimati Mamata Banerjee to present. Please. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে 2021-22 অর্থবর্ষে অন্তর্বর্তী বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও প্রথম 4 মাসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এক বিশ্বব্যাপী অতিমারী ও অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবী, ঢুকছে আমাদের দেশও। সেই সর্বনাশা সময়ের মধ্যে আবার আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে আমফানের নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময়ে আমাদের দিকে কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো আমাদের এই ঘটে। Sir, this is not the question. Please, Mr. Tika, I will request the leader of BJP. Please, you go to your respective seat. Otherwise, this is grossly disorderly behavior. I have to be very harsh, I tell you. I have to be very harsh. I don't want to take any harsh action. Please go to your respective seats. Please go to your. Now I have to request now. Then I have to take harsh action. If you want, please go to your respective seats. Please. I don't understand because the Honorable Governor has authorized the Chief Minister. You have heard. আপনারা কিচ্ছু আমি বুঝতে পারি না, আপনারা আইনও জানবেন না, আইন শিখবেন না, আইন বুঝবেন না, হয়তো শিক্ষা চেঁচামেচি করছেন।
আপনাদের কোনো এজেন্ডাই নেই এখানে। প্লিজ আপনারা যান, প্লিজ লিভ দ্য হাউস, প্লিজ গো টু ইউর সিট অর লিভ দ্য হাউস, প্লিজ গো টু ইউর সিট অর লিভ দ্য হাউস, প্লিজ। Mr. Tigga, I request you to direct your members, please direct your members to go to their respective seats, please. আপনি ছিলেন আমাদের বিয়ে কমিটিতে, আপনি রাজ্যপালের কথা আপনি শুনেছেন, প্লিজ গো টু ইউর রেসপেক্টিভ সিটস, প্লিজ 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 প্লিজ। Then I have to exercise power under Rule 346. I have to. রাজ্যপাল বলছে রাজ্যপালের অনুমতি নেই তো করা হচ্ছে। প্লিজ প্লিজ আপনারা, আমি আপনাকে বলি, আপনারা বলুন প্লিজ। আমি একটা কথা আপনাদের বলছি, I have to be very harsh. Mr. Bor, I tell you, I name you. Please go to your respective seat. Otherwise I have to take harsh action, which I don't desire, because the Honorable Governor has authorized. Governor was moved. না, আপনি কিচ্ছু জানেন না। আপনি কি গভর্নরের ব্রিফ হোল্ড করছেন এখানে? রাজ্যপাল তার অনুমোদন নিয়ে আসছে। প্লিজ গো গো গো। ঠিক আছে, আপনি আইনত যা হয়েছে হয়েছে, আপনি জায়গায় বলুন, জায়গায় গিয়ে বসুন, জায়গায় গিয়ে বসে বলুন, জায়গায় গিয়ে বসুন, জায়গায় গিয়ে বসুন। প্লিজ গো টু ইউর সিট, প্লিজ। মিস্টার টিগ্গা, আপনি আপনার জায়গায় গিয়ে বসুন। ঠিক আছে, যান। Mr. Tigga, ask your member to please take him away. Please take him away. Take him away. Please. Mr. Tigga, Mr. Manoj Tigga, please take him away. Take him away. Please, apni. Please, take him away. Please. Please take him away. Take him away. Please go to your. Mr. Tigga, please take your member. Please take your member from the well of the house. Mr. Tigga, please take your member from the well of the house. This is not fair. Please. Please. Then, Mr. Tigga, I have to take harsh action against him. I warn him. Please. Please, apni, Mr. Tigga. Please. This is a gross disorderly behavior. I am very sorry to say, honorable members, this is most untoward incident that has taken place, and it was expected that being a member of West Bengal Legislative Assembly, they would behave properly and they would maintain the respect of the and dignity of the house. I don't know in any other cases, I don't know whether in Parliament when the Honorable Prime Minister presents anything or says something, there any such incident had taken place. It's a very sorry state of affairs. I condemn the conduct of the members who went to the well and shouted slogans and wanted to disrupt the proceedings of the house.
Now, Honorable Chief Minister, please. সরি স্পিকার স্যার, আপনাকেও অনেকটা ধকল ফেস করতে হলো, যেটা উচিত ছিল না। আমি অনেক বাজেট কৃষকদের পেটে লাথি মারা হলো কেন? তৃণমূল কংগ্রেস জবাব চাই, জবাব দাও। রাজ্যপালকে টাকা হলো না কেন? তৃণমূল কংগ্রেস জবাব চাই, জবাব দাও। বাজেটের সময় কেউ কোনোদিনও কোনো কথা বলে না, বিকজ ইট ইজ দ্য কাস্টমারি অব দ্য পার্লামেন্টারি সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ডেমোক্রেটিক সিস্টেম। কিন্তু আমি জানি না বিজেপির এই মেম্বাররা কিছু পারে না, কিছু জানে না। বাজেটটা পর্যন্ত আমরা তো বলছি আপনারা আসুন, শুনুন, তর্ক করুন, বিতর্ক করুন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন। তা না করে 4-5 মিলেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বুঝতে পারছে কি অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে 2021-22 অর্থবর্ষে অন্তর্বর্তী বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও প্রথম 4 মাসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এক বিশ্বব্যাপী অতিমারী ও অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবী, ধুঁকছে আমাদের দেশও। সেই সর্বনাশা সময়ের মধ্যে আবার আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে আমফানের নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি। কেন্দ্রীয় সরকার এই সময় আমাদের দিকে কিছুটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো আমাদের এই ক্ষতে কিছুটা পোলেট করতে পারত, কিন্তু বিরোধীর নির্দয় আমাদের জন্য কোনো জীবনের সর্বগ্রাসী, প্রকৃতি সংহারমুখী এবং ভারত সরকার কর্তব্য বিমুখ এই অভূতপূর্ব প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের যুদ্ধে হয়েছে গোটা বিগত বছরটা। গৌরবের কথা, বাংলা তবুও ভেঙে পড়েনি, মুষড়ে পড়েনি। অতিমারী, আমফান ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলা অসম সাহসী লড়াই করেছে, অপরাজিত থেকেছে। একদিকে অতিমারী নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, আমফানের ক্ষয়ক্ষতি আজ অনেকটা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং কেন্দ্রের বিমুখতাকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছে বাংলার নির্ভয় যুদ্ধের বিজয় গাথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 10 কোটি বঙ্গবাসীর ভাগ্যাকাশে আজ আমি সত্যি দুর্যোগের ঘনঘটা দেখছি না, বরং নতুন সৌভাগ্য রবির উদয় দেখছি। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নতুন ভরকেন্দ্র হিসেবে জেগে উঠেছে বাংলা। বাংলাই হয়ে উঠেছে নতুন আশার স্থল, নতুন ভরসার যোগানদার। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলায় হয়ে উঠেছে নূতন গন্তব্য। শিল্পে, বাণিজ্যে, উৎপাদনে, যোগাযোগে বাংলায় নতুন শক্তির উৎস হয়ে উঠেছে। দেউচা পাটনির কয়লা খনি সমগ্র বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ভাড়ার। অশোকনগরের তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের যে অপরাণ সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে নতুন এক অর্থনৈতিক শক্তির বিপুল আশ্বাস মিলেছে। তাজপুরে রাজ্যের উদ্যোগে নির্মিত হতে চলেছে এক নতুন বন্দর, অর্থনীতির এক নতুন ঠিকানা। অন্ডানের রাজ্য সরকার পোষিত বিমানবন্দর এবার হয়ে উঠতে চলেছে এক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যার জন্য আমাদের সমর্থন ও সাহায্য থাকবে। নিউ টাউনে সিলিকন ভ্যালিকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগ আসছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। চর্মশিল্পে, ফাউন্ড্রি শিল্পে, হোশিয়ারি শিল্পে, হস্তশিল্পে এবং সামগ্রিকভাবে এমএসএমই ক্ষেত্রে বাংলা ইতিমধ্যেই প্রমাণিতভাবে বিশ্বের নজর কাড়া কেন্দ্র। এই সকল নবীন শক্তির আধারে বাংলার পূর্ব এশিয়া তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্জীবনের কেন্দ্র হতে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। তার অনুসরণে আমি আজ বলবো, এবার কেন্দ্র বাংলা। নিরাশার কথা নয়, আমি আজ আশার কথা বলবো নতুন কল্যাণের কথা, নতুন পরিকাঠামোর কথা। সব কথা অল্প সময় বলা যাবে না, আমি কয়েকটি ক্ষেত্রে জাস্ট উল্লেখ করছি। বাংলার দেশে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে। যেমন 100 দিনের কাজে আমরা 1 নম্বর, ক্ষুদ্র শিল্পে আমরা 1 নম্বর, গ্রামে বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা 1 নম্বর, গ্রামে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা 1 নম্বর, সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা 1 নম্বর, দক্ষতা বৃদ্ধিতে, স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমরা 1 নম্বর বলে শেষ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, সারা দেশের বড় রাজ্যগুলোর মধ্যেও 2011-12 থেকে 2017-18 সময়কালে দারিদ্র্য দূরীকরণেও
আমরা 1 নম্বর স্থান অধিকার করেছি। আপনারা জানেন 100 দিনের কাজের প্রকল্প এই বছরে 1.1 কোটি মানুষকে কাজ দিয়ে বাংলা আবাস দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদেরও কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা আবাস যোজনায় গরিব মানুষদের জন্য 9.23 লক্ষ নতুন পাকা বাড়ি তৈরি করেছে এবছর রাজ্যে এক নতুন নজির সৃষ্টি করে দেশের প্রথম স্থান অর্জন করেছে বাংলা। বাংলা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রেও এবছরও 20,000 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করে আমরা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। রাজ্যে 2011 তুলনায় 2020 সালে সমস্ত ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্যের জিডিপি 2.7 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের রাজস্ব আদায় 2.9 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্টেট প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার 7.2 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সোশ্যাল সেক্টরের ব্যয় 5.6 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এগ্রি এবং অ্যালাইড সেক্টরের ব্যয় 6.1 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যয় 3.9 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী বাজেট বিবৃতির 2 নম্বর এবং 3 নম্বর বিভাগ পড়া হলো বলে ধরে নিচ্ছি, আপনার পারমিশন যদি থাকে। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি 4 নম্বর বিভাগ 77 পাতা থেকে পড়তে শুরু করছি। আমাদের কল্যাণমূলক কর্মসূচি চলবে। কল্যাণমূলক কর্মসূচি নতুন দিশা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার প্রস্তাব তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও দুস্থ মানুষদের জন্য 100টি নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। রাজ্যে নতুন করে সার্বিকভাবে শিক্ষার উন্নতির জন্য যে সমস্ত এলাকায় তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং দুস্থ গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি, সেই সব অঞ্চলে আগামী 3 বছরে 100টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করা হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। অলচিকি ভাষার জন্য 500টি নতুন স্কুল ও 1,500 প্যারা টিচার নিয়োগ করা হবে। আমাদের রাজ্যে অলচিকি ভাষাভাষী মানুষ অনেক আছেন। আগামী 5 বছরে অলচিকি ভাষায় পঠন পাঠনের জন্য আরো 500টি নতুন স্কুল স্থাপন করা হবে এবং অলচিকি ভাষায় পড়ানোর জন্য 1,500 প্যারা টিচার নিযুক্ত করা হবে। এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে আমি 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি, কুরমালি ভাষার জন্য 100টি নতুন স্কুল। আমাদের রাজ্যবাসীর মধ্যে নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি, কুরমালি ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যাও অনেক। আগামী 5 বছরে ওই সমস্ত ভাষার 100টি নতুন স্কুল স্থাপন করব এবং 300 প্যারা টিচার নিযুক্ত করা হবে। আমি এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। চা বাগান এলাকায় সাদ্রি ভাষার জন্য 100টি নতুন স্কুল। চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের একটা বড় অংশের ভাষা সাদ্রি। এই ভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা চা বাগান এলাকায় আগামী 5 বছরে 100টি সাদ্রি ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করব। এই ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য 300 জন নতুন প্যারা টিচার নিযুক্ত করা হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। রাজবংশী ভাষার 200টি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি অনুমোদন। এখন আমাদের রাজ্যে প্রায় 200টি বিদ্যালয়ে রাজবংশী ভাষায় পড়াশোনা হচ্ছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রাজ্য সরকার এই সমস্ত বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেবে এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করবে। আমি এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। মাদ্রাসাকে সরাসরি সরকারি সাহায্য প্রদান। আমাদের রাজ্যে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। কিছু মাদ্রাসা আছে যা সরকারি অনুমোদিত কিন্তু আর্থিক সাহায্য পায় না, গভর্নমেন্ট রেকগনাইজড আনএডেড। আমরা এইসব রেকগনাইজড আনএডেড মাদ্রাসাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করব। এর জন্য অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি, অর্থাৎ আনএডেড গুলো গভর্নমেন্ট এডেড হয়ে যাবে।
7 নম্বর, তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য 20 লক্ষ গৃহ নির্মাণ। আমাদের সরকার ইতিমধ্যে অনেক গৃহহীন তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছে। আগামী 5 বছরে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী জনগণের স্থায়ী বসবাসের জন্য আরও নতুন 20 লক্ষ গৃহ নির্মাণ করা হবে। যত মাটির বাড়ি আছে স্যার, যত মাটির বাড়ি আছে আগে সেগুলি পাকা এবং সংস্কার করা হবে, অর্থাৎ আগামী দিন মাটির বাড়িগুলোকে পাকা বাড়ি করা হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 1,500 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। কৃষক বন্ধুদের বর্ধিত আর্থিক সহায়তা 5,000 টাকা থেকে 6,000 টাকা এবং ন্যূনতম 2,000 থেকে 3,000 টাকা। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের কৃষক এবং নথিভুক্ত ভাগ চাষীদের বার্ষিক অনুদান বর্তমানে একর প্রতি পিছু 5,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে আগামী খরিফ মৌসুমের জন্য জুন 2021 থেকে 6,000 টাকা করা হলো। এছাড়াও জমির পরিমাণ বেশি রেখে বাৎসরিক ন্যূনতম অনুদান কৃষক ও নথিভুক্ত ভাগ চাষীদের 2,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 3,000 টাকা করা হলো, যাদের 1 একরের কম জমি আছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি যাতে কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার টাকা এই রাজ্যের সমস্ত কৃষককে শীঘ্রই বন্টন করা হয় এবং এই প্রকল্পের আওতায় এই রাজ্যের সমস্ত বর্গাদার এবং ভাগ চাষীদেরও আনার ব্যবস্থা করা হয়। আমি এই বাবদ অর্থবর্ষে 500 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। 10 লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও 25,000 কোটি ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি আনন্দের সঙ্গে মাতৃবন্দনা নামে একটি নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করছি। এই কর্মসূচিতে আরো 10 লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী দুস্থ নারীদের নিয়ে গঠন করা হবে। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকে ব্যাংক থেকে, মূলত কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলো থেকে আগামী 5 বছরে 25,000 কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 150 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। নির্মাণ ও পরিবহন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। কোভিড-19 মহামারীতে আবাসন শিল্প ও পরিবহন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই রকম প্রায় 45 লক্ষ শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন 1,000 টাকা করে দেওয়া হবে 45 লক্ষ শ্রমিককে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 450 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন। গত 10 বছরে আমাদের সরকার উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করেছে। টালিগঞ্জ এলাকা এবং কলকাতার আশেপাশে যে এলাকাগুলো বাদ পড়ে গেছিল, যেমন যাদবপুর, মুকুন্দপুর, বেহালা সহ সারা কলকাতা ও সারা রাজ্যে উদ্বাস্তু এলাকায় সার্ভের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। জমির দলিল অধিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম ধাপে 30,000-এরও বেশি দলিল পাট্টা বিলি করা হয়েছে। ধাপে ধাপে 1.5 লক্ষ মানে 1.5 লক্ষ উদ্বাস্তুদের জমির দলিল দেওয়া হবে। একই সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাস্তা, পার্ক, নিকাশি, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। আমাদের রাজ্যে 3 লক্ষেরও বেশি স্থায়ী চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে একটি অংশের স্থায়ী পাকা বাড়ি নেই। আমাদের সরকার চা সুন্দরী প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যেই 200 একর জমিতে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। 4,600 চা শ্রমিককে অ্যালটমেন্ট লেটার বাড়ি বন্ধনের অলরেডি দেওয়া হয়েছে। আমরা চা বাগানগুলোর কাছ থেকে দ্রুত জমির ব্যবস্থা করব এবং ব্যবস্থা করে আগামী 2 বছরের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ করব। আমি এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে 150 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানে আজাদ হিন্দ স্মারক নির্মাণ করছি আমরা। এবছর আমাদের প্রিয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানে তার 125তম জন্মজয়ন্তী সূচনা রাজ্যব্যাপী পালিত হচ্ছে। রাজ্যব্যাপী নেতাজির মতো দেশনায়কের স্মরণে তার যোগ্য কোনো স্মারক সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আরো অব্দি নির্মিত হয়নি। আমরা নেতাজির
125তম জন্মবর্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে নিউ টাউনে একটি আজাদ হিন্দ স্মারক নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। প্রতিটি জেলায় জয় হিন্দ ভবন নির্মাণ। এছাড়া আমরা প্রতিটি জেলায় নেতাজির জয় হিন্দ ধ্বনিটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে একটি করে জয় হিন্দ ভবন নির্মাণ করব, যেখানে তরুণ প্রজন্ম নেতাজির জীবনের অনুপ্রেরণায় নিজেদের গঠন করতে পারবে। এই ভবনগুলো শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক কাজেও ব্যবহার করা যাবে। এর জন্য আগামী আর্থিক বর্ষে 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। কলকাতা পুলিশে আমরা নতুন নেতাজি ব্যাটালিয়ন ঘোষণা করছি। আপনারা জানেন যে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে অনেক নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। আমি প্রস্তাব রাখছি কলকাতা পুলিশের একটি ব্যাটালিয়ন নেতাজি স্মরণে নেতাজি ব্যাটালিয়ন নামে গঠন করা হবে। আমি এই বিরুদ্ধে আগামী অর্থবর্ষে 10 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। নেতাজি রাজ্য যোজনা কমিশন ভারতবর্ষের জাতীয় পরিকল্পনার কথা প্রথম বলেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা কমিশন তুলে দিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে নেতাজির অবদানের কথা স্মরণে রেখে রাজ্যে একটি যোজনা কমিশন গঠন করব। এই কমিশনের নাম হবে নেতাজি রাজ্য যোজনা কমিশন। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 5 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা। কোভিড-19 মহামারীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখে আমরা আগেই 2021-এর 30শে জুন অবধি বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা জুন 2021-এর পরেও চালু থাকবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 1500 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। মা প্রকল্পের অধীনে কমন কিচেন, রান্নাঘর খাবার। এছাড়াও অত্যন্ত দুস্থ মানুষ যেন দুবেলা খেতে পায়, সেজন্য মা নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সকলের জন্য স্বল্প মূল্যে কমন কিচেন অর্থাৎ রান্না করা খাবার চালু হবে। আমি এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ধারাবাহিকতা। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্যের 10 কোটি মানুষকে স্বাস্থ্যসাথী এবং সরকারের অন্যান্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে একটি পরিবার প্রতি বছর 5 লক্ষ টাকা অবধি চিকিৎসা বিনামূল্যে এবং নগদ জমা ছাড়া বিভিন্ন সরাসরি সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেতে পারে। চিকিৎসা বিনামূল্যে এবং ক্যাশলেস যেটাকে বলা হয়, নগদ জমা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেতে পারে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই প্রকল্প প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে চলবে এবং যারা এই প্রকল্পে পরে যোগ দিতে চান তারা যে কোনো সময় যোগ দিতে পারবেন। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রতি 3 বছর অন্তর রিনিউ করা যাবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 1500 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান বছরে 2 বার করে হবে। অনেকে ভাবছেন হয়তো এবছরই শেষ হয়ে যাবে, তা নয়। এই সরকার মানুষের কাছে দুয়ারে সরকার আমি মনে করি বিশ্বের একটা অভিনব একটা প্রচেষ্টা। এই সরকার মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রায় 500-র মতো প্রশাসনিক সভা করেছে। আরো বেশি করে আমি নিজে 500 সভা করেছি, রিভিউ মিটিং। এছাড়াও আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ, বিডিও থেকে শুরু করে এসডিও থেকে শুরু করে এডিএম থেকে শুরু করে লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সকলের অভূতপূর্ব সাহসিকতা এবং কর্মকাণ্ডের ফলে আমরা দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান এটাকে আমরা সাকসেসফুল করে তুলেছি। এই দুটি অভূতপূর্ব প্রকল্প প্রতি বছর 2 মাস ধরে হবে। এটা কন্টিনিউ করবে, প্রতি বছর 2 মাস ধরে হবে। এবং আমরা এখন থেকে বলে দিচ্ছি যার যার কোনো সমস্যা থাকবে তারা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমটি এবং দ্বিতীয়টি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সেই দুয়ারে সরকার প্রজেক্টে এসে
এবং পাড়ায় পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পে এসে আপনার সমস্যা লেখাতে পারবেন। কারণ আমরা দেখেছি স্যার, এটা নিয়ে সবটা বলা সম্ভব নয় বলে 17 লক্ষ কাস্ট সার্টিফিকেট, এটা আমি বাজেটের অতিরিক্ত এক দুটো লাইন বলছি আপনার পারমিশন ছাড়া স্যার, 17 লক্ষ অতিরিক্ত কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। দুয়ারে সরকারে আমি 15 লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছিলাম এখনো পর্যন্ত বিধবা ভাতার জন্য আর ওল্ড এজ হোম ভাতার জন্য, 15 লক্ষই ক্লিয়ার করে দিয়েছি স্যার। আমি 4 লক্ষ মানবিক স্কিমের জন্য পেয়েছিলাম, যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ বাচ্চা মানে বড়রা, তাদের 4 লক্ষ পেয়েছি, 4 লক্ষই করে দিয়েছি স্যার। এরকম প্রচুর কাজ হয়েছে। আমি পুরো দুয়ারি সরকার এবং পাড়ায় সমাধান টিমকে আমার কুরুজ জানাই, আমার স্যালুট জানাই, আমার সালাম জানাই এবং আমার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। এবং আগামী দিন সারা পৃথিবী এটা থেকে শিক্ষা নেবে, এটা পৃথিবীর একটা নজির হয়ে থাকবে, বিশ্বে আনবে বাংলার নতুন ভোট, এটা আমি বিশ্বাস করি। আইএএস ও আইপিএস পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা আইএএস আইপিএস যাতে আরো সাফল্য পায় তার জন্য আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এটিআই একটি বিশেষ আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি, যেখানে সে ছেলেমেয়েরা থাকবে। 100 জন ছেলেমেয়েদের নেওয়া হবে, যাদের থাকা খাওয়া পড়াশোনা খরচ গভর্নমেন্টই বহন করবে। এছাড়া এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মাসিক একটা স্টাইপেন্ডও দেওয়া হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 10 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। তবেই তো স্যার আইএস আইপিএস বেরোবে, সুতরাং এটা একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমি আর একটা আমরা ডিসিশন নিয়েছি, প্রতি 3 বছর অন্তর 10,000 ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তরে, যেটা আমরা শিক্ষানবিশ বলি বা ইন্টার্নশিপ বলি, তার সুযোগ দেওয়া হবে। 3 বছর অন্তর নেওয়া হবে। রাজ্যের যুবক যুবতীদের চাকরির জন্য যুবশক্তি নামে একটা প্রকল্প চালু করা হবে। এতে 10,000 জন ছাত্রছাত্রীকে প্রতি 3 বছর অন্তর নেওয়া হবে এবং তারা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টার্নশিপ হিসেবে কাজ শেখার সুযোগ পাবেন। শিক্ষানবিশ শেষ হলে এদেরকে বিভিন্ন সরকারি কাজে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 20 কোটি টাকা রাখছি। সব তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে, এটাও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের একটি বোসের একটি বই আছে, তার নাম তরুণের স্বপ্ন। তাই তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে দ্বাদশ শ্রেণীর 9 লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব প্রদান করা এবারেও হয়েছে। আপনারা জানেন যে এটা এবারেও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে 9 লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে 10,000 টাকা হিসেবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে স্মার্টফোন, ট্যাব ইত্যাদি কেনার জন্য। আগামী অর্থবর্ষ থেকে প্রতি বছর দ্বাদশ শ্রেণীর 9 লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে একটি করে ট্যাব দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের আমরা নাম দিয়েছি তরুণের স্বপ্ন। আমি এই জন্য আগামী অর্থবর্ষে 900 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। স্যার, প্রত্যেকটা প্রজেক্টে কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ রেখে দিয়েছি। এটা নয় শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম, তার ফলশ্রুতি হলো না। প্রতিশ্রুতি এবং ফলশ্রুতি দুটো কিন্তু একসাথে করলাম। পার্শ্ব শিক্ষকদের, প্যারা টিচার যাদের বলে, পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, অবসরকালীন 3 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে প্যারা টিচার যারা পার্শ্ব শিক্ষক, সহায়ক শিক্ষাবন্ধু, চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষকদের গুরুত্বগত বিবেচনা করে ইতিমধ্যে 2018 সালে এদের পারিশ্রমিক গড়ে 40% মধ্যে বৃদ্ধি করেছি। আগামী অর্থবর্ষ থেকে এই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতি বছর 3% হারে বর্ধিত পারিশ্রমিক পাবে। একই সঙ্গে তারা 60 বছর বয়স পার হওয়ার পর 3 লক্ষ টাকা অবসরকালীন বার্ধক্য সহায়তা হিসেবে এককালীন পাবে। 60 বছর বয়স করে দেওয়া হলো এবং এককালীন 3 লক্ষ টাকা পাবে এক্সগ্রাসিয়া হিসেবে। আমি এই জন্য আগামী অর্থবর্ষে 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। 60 বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে এবং 18 বছরের ঊর্ধ্বে সকল বিধবার পেনশন। আমাদের সাধারণ ঘরে অনেকের বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না, অনেক কষ্ট করে অনেক পরিবার থাকে। স্যার, জয় জওয়ার এবং তপশিলি বন্ধে প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বয়স্ক তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষকে ও আদিবাসীকে পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া মানবিক প্রকল্পের মধ্যে সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকেও পেনশনের আওতায় এনেছি। বর্তমানে 60 লক্ষ বয়স্ক, বিধবা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষকে আমরা পেনশন দিচ্ছি। এটি আমাদের দেশের মধ্যে একটি নজির। আমরা বাংলার সমস্ত বয়স্ক 60 বছরের বেশি এবং বিধবা 18 বছরের বেশি মানুষজনকে এই পেনশনের আওতায় নিয়ে আসি। All widow will be covered.
in all community, all caste, all creed, all religion. আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 1000 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। স্যার, বিভিন্ন উপাসনা স্থলে পরিচালকদের বিশেষ ভাতা, আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপাসনা স্থল রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এইসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রসারে সাহায্যের জন্য আমরা সাধারণ পুরোহিত, তপশিলি এবং আদিবাসী সহ সকল পুরোহিতদের মাসিক ভাতা দেওয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছি। এখন জাহের খান ও মাঝি খানে দরিদ্র মাঝিদেরও আগামী বছর থেকে প্রতি মাসে 1000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে আমি 100 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। পরিকাঠামো উন্নয়নের নতুন প্রস্তাব। স্যার, পরিকাঠামো ছাড়া কিছুই হয় না। বেঙ্গল আম প্রাউড টু সে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারই আমরা অনেক এগিয়ে গেছি, এটার জন্যই এগিয়ে বাংলা। স্যার, পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে 46,000 কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা আমরা করব। আপনারা জানেন যে স্বাধীনতার পর থেকে 2011 সাল অব্দি এ রাজ্যে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিল মাত্র 29,700 কিলোমিটার। আর 2011 পর থেকে আমাদের সরকার এই কবছরের মধ্যেই 69,574 কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করেছে। আগামী 5 বছরের মধ্যে আমরা 46,000 কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করব। এর মধ্যে আগামী বছরে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে 10,000 কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি ও সংস্কারও করব। স্যার, আগামী 5 বছরের মধ্যে আমরা সমস্ত গ্রামীণ রাস্তাকে স্টেট হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত করে দেব, অর্থাৎ পাকা হয়ে যাবে। পাকাটা হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেট হাইওয়ের সাথে যত গ্রামীণ রাস্তা আছে অল উইল বি কানেক্টেড। আমি এই জন্য অর্থবর্ষে 500 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। সড়ক যোগাযোগ, রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য আমি একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখছি। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল আমাদের সমস্ত গ্রামীণ রাস্তাকে স্টেট হাইওয়ের সাথে যুক্ত করা, শহর অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন করা। নন্দীগ্রামে হলদি নদীর ওপর নন্দীগ্রাম ও হলদিয়ার মধ্যে একটি সংযোগকারী সেতু তৈরি করা হবে। এবার যার যার এলাকায় সবাই হাততালি দেবে। কলকাতা থেকে বাসন্তী পর্যন্ত সড়ক পথের 4 লেনে যুক্ত করা হবে। প্রগতি ময়দান ফায়ার স্টেশন থেকে বানতলা অবধি এবং বানতলা থেকে ঘটকপুরের কাছে ঘোষপুর পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করা হবে। বিটি রোডের টালা থেকে ডালনা পর্যন্ত এলাকা 6 লেন বিশিষ্ট একটি 5 কিলোমিটার উড়াল পথ নির্মাণ করা হবে। NH 34 এয়ারপোর্ট গেট থেকে যশোর রোড এবং ভিআইপি রোড সংযুক্তিকরণের জন্য একটি উড়াল পথ তৈরি হবে। উল্টোডাঙ্গা ও বাঙ্গুর এভিনিউর মাঝে 3 কিলোমিটার একটি সংযোগকারী করিডোর স্থাপন হবে। কলকাতা বাসন্তী সড়ক পথে NH 117 ওপর ঘটকপুর 4 লেনের রাস্তাটি বারুইপুর হয়ে আমতলা পর্যন্ত রাস্তাটি উন্নয়নের কাজ নেওয়া হবে। কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট জোড়াই রোডে রায়ডাক 1 নম্বর নদীর ওপর 2 লেনের 9.50 কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং ভায়া মিরিক সংযোগকারী পুরানো বৃষ্টির পরিবর্তে রাজ্য হাইওয়ে 12 সংলগ্ন দুদিয়ার কাছে বালাসন নদীর ওপর একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। রাজ্য হাইওয়ে 16 ওপর চ্যাংরাবান্ধা, জামালদহ, মাথাভাঙা, কোচবিহার রাস্তাটি 75 কিলোমিটার বাড়ানো হবে। কি রবি হাসে? হাসপাস রবি হাসপাস হাসে? তুমি তোমার ভাষায় কি কইতা? ভালো আছে, খুব ভালো আছে। জাতীয় সড়ক 31-এর কাছে বাতালবাড়ি থেকে ধানতলা পর্যন্ত 7 কিলোমিটার রাস্তাটিকে 2 লেন বিশিষ্ট চওড়া করা হবে। রুবি কালিকাপুর উড়ালপুর নির্মাণ করা হবে। রুবি থেকে কালিকাপুর কি যাদবপুর হাসছে একটু? রুবি থেকে কালিকাপুর, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, যেখানে পথচারীদের জন্য স্কাই ওয়াকও থাকবে।
সৈয়দ আমির আলী এভিনিউয়ে মা উড়ালপুল থেকে গুরু সদয় দত্ত রোড পর্যন্ত একটি উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে। খিদিরপুরে 75 বছরের পুরনো লোহার সেতুটির জায়গায় একটি নতুন সেতু করা হবে, এটা ববিকে দিলাম। সোনারপুর বানপাড়া রোড থেকে সোনারপুর চক্রবুড়িয়া রোডের ওপর উড়ালপুল নির্মাণ হবে। রশি মুখে হাসি ফুটছে। ইএম বাইপাস থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত উড়ালপথ, ইএম বাইপাস থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত উড়ালপথ নির্মিত হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলিতে ফিজিবিলিটি সার্ভে করানো হবে। যদি ফিজিবিল হয় তবে এই সমস্ত প্রকল্পগুলোর কাজও হাতে নেওয়া হবে। জীবনানন্দ সেতু থেকে টিপু সুলতান মসজিদের কাছে পর্যন্ত প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড বরাবর একটি উড়ালপথ তৈরি করা হবে। উড়ালপথ মানে যাদবপুর ফাঁড়ি টু টালিগঞ্জ, এটা হচ্ছে মাঝেরহাট, আই থিঙ্ক মাঝেরহাট ফাঁড়ি থেকে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড টালিগঞ্জ ফাঁড়ি। এবার হচ্ছে আরো উল্টোডাঙ্গা থেকে পোস্তা বাজার উড়ালপথ। সাধন পান্ডে কোথায়? আজকেও আমার সাথে কি ঝগড়া করছিল ক্যাবিনেটে ভাই। আমি বললাম আমি পড়াশোনা করুন ভালো করে, তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। উল্টোডাঙ্গা থেকে পোস্তা বাজার পর্যন্ত উড়ালপথ, পাইকপাড়া থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত স্টেশন পর্যন্ত উড়ালপথ, পাইকপাড়া থেকে শিয়ালদহ স্টেশন। কি সাধন পান্ডে খাওয়াবেন তো? পাইকপাড়া থেকে, আরে ভাই আটা আগে রিভিউ করুন। পাইকপাড়া থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত উড়ালপথ, পাইকপাড়া থেকে শিয়ালদহ, সুদীপটা সবচেয়ে বেশি হবে। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড বরাবর গড়িয়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত উড়ালপথ, অর্থাৎ মাঝেরহাট থেকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি, টালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে গড়িয়া উড়ালপথ হয়ে গেল। পথচারীদের জন্য 5 সার্কাস কানেক্টর একটি স্কাইওয়াক, মাঝেরহাট থেকে টালিগঞ্জ যাদবপুর গড়িয়া পর্যন্ত উড়ালপথ ক্লিয়ার করে দিলাম। আগামী দিন শুধু পথ চলা হবে মসৃণ আর মসৃণ, সরকারটাও হবে মসৃণ আর মসৃণ, একেবারে মসৃণের মতো। আমি এই জন্য আগামী অর্থবর্ষে 2475 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। স্যার একটু না হাসালে হয় বলুন, শুধুমাত্র বোরিং হয়ে যাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন গঠন করছি আমরা। আমি প্রস্তাব রাখছি ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে কর্পোরেশনটিকে পুনর্গঠিত করে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন নামে নতুন কর্পোরেশন তৈরি করা হবে। রাস্তা তৈরি করা ছাড়াও যাদের দায়িত্ব থাকবে নতুন ব্রিজ, উড়ালপথ তৈরি এবং এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। কারণ অনেক ব্রিজ 100 বছর হয়ে গেছে, 150 বছর হয়ে গেছে, কেউ দেখাননি। সেই জন্য আমরা এই কর্পোরেশনটা তৈরি করছি ভবিষ্যৎ ভেবে। সেচ এবং জলপথ পরিবহন, রাজ্যের 373টি পুরনো সেচ ও নিকাশি খালগুলোর ওপর কাঠের সেতুর পরিবর্তে নতুন কংক্রিট সেতু তৈরি করা হবে, পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এই যে ডিপার্টমেন্টে এখন সবাই আমার কাছে এসছে কিছুদিন হলো, তাই আমি কাঠের গুলোকে সব কংক্রিট করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলাম। আমি এই বাবুর আগামী অর্থবর্ষে 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট। পর্যটন শিল্পে বিশেষ আর্থিক সহায়তা, ওষুধ গৌতম দেব এবং ইন্দ্রনীল সেন ভালো করে কাম করলে শোনো। কোভিড-19 অতিমারিতে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা জানেন যে বিভিন্ন সংস্থা ও বহু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এইসব সংস্থাগুলো পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার একটি পর্যটন সহায়ক প্রকল্প শুরু করছে। এর ফলে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা, রিসোর্ট, হোটেল, হোমস্টে, ভ্রমণ সহায়ক সংস্থা ইত্যাদি এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এই প্রকল্পে 50,000 টাকা থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হবে এবং সুদের 50% প্রথম বছরে রাজ্য সরকার বহন করবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 10 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। কি গৌতম দেব খাইয়ে দেবে তো? ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে, ক্যাটারিং কর্পোরেশন থেকে পয়সা আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এছাড়াও আমি জানাতে চাই স্যার যে পর্যটন ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেন্টিভ স্কিম 2015 গত 31শে ডিসেম্বর 2020-তে শেষ হয়েছে। আমি পর্যটন শিল্পে আরো উৎসাহ দিতে আগামী 5 বছরের জন্য
নতুন একটি ইনসেন্টিভ স্কিম ঘোষণা করছি, যেটি আগামী অর্থবর্ষ থেকে শুরু হবে। পরিবহন ক্ষেত্রে রোড ট্যাক্স মুকুব ডিপার্টমেন্টের সবাই আমার কাছে এসছে। কোভিড-19 মহামারীর জন্য পরিবহন ক্ষেত্রে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এদের কিছুটা সহায়তা দেওয়ার জন্য আমরা দেরিতে পারমিট নবীকরণের জন্য, ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং গাড়ির চালকদের লাইসেন্স নবীকরণের জন্য দেরি হলে যে ফাইন লাগে তা ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আমি যাত্রী পরিবহনে সব রকম যানবাহনে রোড ট্যাক্স 1 জানুয়ারি 2021 থেকে 30 জুন 2021 অবধি 2 কোয়ার্টার মুকুব করার কথা ঘোষণা করছি। স্বর্ণকমল শাহ আছে, 2 হাত তোলো, জয় জগন্নাথ বলো। আঞ্চলিক যোগাযোগ আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় 2011 থেকে 2020 পর্যন্ত কলকাতায় বিমান যাত্রীর সংখ্যা 66% বেড়েছে, বাগডোগরায় বেড়েছে 350%, আমরা নাম্বার 1 হইয়ার, এবং অন্ডালে বেড়েছে 1412%। উড়ানের সংখ্যায় কলকাতায় বেড়েছে 110%, বাগডোগরায় বেড়েছে 186%, ও অন্ডালে বেড়েছে 200%। আগামী দিনে আমরা আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগের স্বার্থে এবং মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে বালুরঘাট, মালদা এবং কুচবিহার বিমানবন্দর থেকে উড়ান চলাচলের ব্যবস্থা সরাসরি কার্যকরী করতে সাহায্য করব। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। শিল্পায়নের বিশেষ প্রকল্প, দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে আমরা বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। তাজপুর বন্দর, ভালো করে শুনুন, পূর্ব ভারতের শিল্পায়ন, শিল্পোন্নয়ন, রপ্তানি এবং পরিবহনের স্বার্থে পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পে পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যে 7,000 কোটি টাকা খরচ হবে। এর ফলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অশোকনগরে গ্যাস উত্তোলন, আপনারা জানেন যে উত্তর 24 পরগনা অশোকনগরে ওএনজিসি তেল প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের একটি বিরাট প্রকল্প চালু হচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অনুসারী শিল্প এখানে গড়ে উঠবে। বালু ডিমান্ড খুব খুশি হবে সুরজিৎ বাবুরা। এই অঞ্চলে বাংলার এমন একটি শিল্পনগরীতে পরিণত হবে যা অচিরেই বিশ্বের শিল্প মানচিত্রে স্থান করে নেবে। দেউচা পাতামি থেকে কয়লা উত্তোলন, আপনারা অবগত আছেন এ রাজ্যের বীরভূম জেলার দেউচা পাতামিতে একটি বিরাট কয়লার মজুদ ভান্ডার পাওয়া গেছে। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোল ব্লক। এই প্রকল্প খুব শীঘ্রই কাজ চালু হবে। প্রথম 2 বছর শুধু সরকারি জমিতে কাজ হবে ও কোনো মানুষকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না। এই প্রকল্পগুলিতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে দক্ষ অদক্ষ হাজার হাজার শ্রমিক কাজের সুযোগ পাবেন। এর ফলে শুধু বীরভূম জেলায় নয়, তার আশেপাশে জেলা অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আসবে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যেসব ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে সেখানে আলোচনার মাধ্যমে জমির দাম বাবদ বর্ধিত মূল্য ও তার সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় মূল্য নির্ধারণ হবে। এছাড়া সরকারি চাকরির নিশ্চয়তাও দেওয়া হবে, সেটা পরে 2 বছর পরে। রঘুনাথপুর শিল্পনগরী তৈরি হচ্ছে পুরুলিয়ায়। শান্তি মাহাতো, সন্ধ্যা টুডু সব আছে, অশোক বেলতরিয়া সব আছে। আচ্ছা, একদিকে ডানকুনি থেকে বর্ধমান, দুর্গাপুর হয়ে আসানসোল পর্যন্ত, অন্যদিকে বরজোড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর পর্যন্ত বিশেষ শিল্প করিডোর তৈরি করা হচ্ছে। এই করিডোর রাজ্যের প্রথম শিল্পনগরী পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে WPIDC 2483 একর জমির উপর গড়ে তোলা হবে। এই শিল্পনগরীকে আমরা নাম দিয়েছি জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী। এই প্রকল্পটি গড়ে ওঠার পরে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। আমি এই বাবদ অর্থবর্ষে আগামী 100 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। অন্ডাল বিমানবন্দর, কলকাতা বিমানবন্দরের বিগত দিনগুলিতে যেভাবে উড়ানের সংখ্যা বেড়েছে সেই কথা মাথায় রেখে আমাদের রাজ্যের দ্বিতীয় একটি বিমানবন্দরের করা অত্যন্ত জরুরি। সেই উদ্দেশ্যে মাথায় রেখে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আগামী 2 বছরের মধ্যে অন্ডাল বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। মানে সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হচ্ছে অন্ডাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সুতরাং এরপরে রাজ্যে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশাল বিনিয়োগ হবে
এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 150 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। নিউ টাউনের 200 একরের উপর জমিতে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি প্রকল্পটি চালু হয়েছে। 24টি আইটি 24টি আইটি কোম্পানিকে 79 একর জমি দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রায় 11,317 কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে এবং এর মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ফার্স্ট সোর্স সলিউশন লিমিটেডের মতো কর্পোরেটররাও ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আইটি কোম্পানিগুলি যেমন ইনফোসিস, উইপ্রো ইত্যাদি, এদের রাজারহাটে ফিনান্সিয়াল হাবে ও অন্যান্য জায়গায় ইতিমধ্যে জমি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নিউ টাউনে ফিনটেক হাব তৈরি করেছি। আমরা সিলিকন ভ্যালি ও ফিনান্সিয়াল হাবের ক্রমান্বয়ের প্রসার ঘটাবো, যার ফলে নতুন নতুন বিনিয়োগ বাংলায় আসে। শূন্য পদ পূরণ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ। 2011 সালে আমরা যখন সরকারে আসি, তখন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পুলিশ বিভাগ সহ বহু শূন্য পদ ছিল। আমরা সরকারে এসে গত 10 বছরে 4 লক্ষের বেশি শূন্য পদে নিয়োগ করেছি। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে 50,000 এবং পুলিশে 7,291টি পদ খালি আছে। আমি প্রস্তাব রাখছি আগামী 3 বছরে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে এবং পুলিশ প্রশাসনের এই শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ করব, আমরা সম্পূর্ণ করব। কর্মসংস্থান। সমগ্র বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি ও আমাদের দেশীয় অর্থনীতির যে মন্দা চলছে তা এক কথা অভাবনীয়। এরই মধ্যে আমাদের রাজ্য অত্যন্ত সাফল্যের সাথে নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। বিভিন্ন শিল্পায়ন প্রকল্পের ফলে, যেমন ওএনজিসি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, দেওচা প্রাথমিক কয়লা খনন উত্তোলন, বিশেষ শিল্প করিডর, সিলিকন ভ্যালিতে বিভিন্ন আইটি টেলিকম কোম্পানিগুলোর কাজের সুযোগ, তাজপুর সমুদ্র বন্দরের জন্য, সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য, হাসিমারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও এমএসএমই পার্ক সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের কার্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসৃষ্টি হবে। কর্মসংস্থানে মাটির সৃষ্টি, পশ্চিমাঞ্চলে অনুর্বর পতিত জমির ওপর উদ্যান পালন, মৎস্য চাষ, পানি বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করার আরেকটি অনন্য প্রকল্প। গত বছর 13,000 একর জমির ওপর প্রায় 1,942টি জায়গায় এই প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। আগামী বছর আরও 14,000 একর জমির ওপর এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বিগত 10 বছরে 100 দিনের কাজে আমরা 7.24 কোটি গ্রামের মানুষকে কাজ দিতে পেরেছি। 7.24 কোটি। এবছরও 100 দিনের কাজে 1.1 কোটি গ্রামের মানুষকে কাজ দিয়ে সারা দেশের মধ্যে আমরা 1 নম্বর স্থান অর্জন করেছি। এটা একটা অনন্য নজির। সুব্রতদা, পঞ্চায়েত মিনিস্টার সহ, আরবান সহ প্রত্যেককে থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। আপনারা সকলে সহযোগিতা করবার জন্য আমার থিটার পঞ্চায়েত সহ সকলকে, ডিএমএ, এসডিও, আমার গভর্নমেন্ট সবাইকে। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে বিশাল শিল্পাঞ্চল এবং পরিকাঠামো গড়ে ওঠার কথা আমরা বলেছি। তার ফলে আগামী 5 বছরের মধ্যে সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এবং স্বনিযুক্তিমূলক কর্মসংস্থানকে গড়ে 1.5 কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আমাদের এই সমস্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে 12,030 কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কোভিড-19 অতিমারী আমফানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং কেন্দ্রের ক্রমাগত বঞ্চনা সত্ত্বেও আমাদের সরকার সারা বাংলা জুড়ে বাংলার মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতিক্রমে আগামী 2021-22 অর্থবর্ষের জন্য আমি 2,19,688 কোটি, 2,99,688 কোটি, ফিগারটা বলে আমাকে তো ভাই তাই তৈরি করে দিয়েছিল, লিখেছেন কেন? সরি, এটা আমি রেকটিফাই করে নিচ্ছি। স্পিকার স্যার, এটা আমার ভুল নয়, এটা
অমিত দ্বারা বাজেটটা তৈরি করেছেন, হয়তো কোনো একটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে গেছে। 2,99,688 কোটি নেট টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। হয়ে গেছে ক্লিয়ার টাকাটা? 2,99,688 কোটি নেট টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। উপসংহারে বলি যে নেতাজির নামে আমরা স্মারকস্তম্ভ করব, তরুণের স্বপ্ন কর্মসূচি করব, যার নামে নামাঙ্কিত হবে আমাদের নতুন রাজ্য যোজনা কমিশন। তার এক অমর বাণী আজ আমার পাথেও। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সেই চিরস্মরণীয় বার্তার দিনাতিদিন অনুসরণে আমরা রাজ্যবাসীকে বলবো, আপনারা আমাকে বিশ্বাস দিন, আমি আপনাদের সেবা দেব। নিঃশর্ত একান্ত কায়মনে ভক্তি সেবা। কবিগুরুর কথায় বলি, হে বঙ্গলক্ষ্মী, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার নিয়ে আমার ডুবাও চোখের জলে। আরো আলো, আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো, সুরে সুরে বাঁশি পুড়ে তুমি আরো 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 দাও তার, আরো বেদনা, আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। দারো ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করতাল, মোরে করতাল। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। Thank you, Honorable Chief Minister Srimati Mamata Bandyopadhyay, for presenting this budget before the House. Now, medium-term fiscal policy statement and fiscal policy strategy statement of the Government of West Bengal, Honorable Chief Minister Srimati Mamata Bandyopadhyay to lay. Sir, in pursuance of Section 3, Clause 1 of the West Bengal Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2010, I beg to lay medium-term fiscal policy statement and fiscal policy strategy statement of the Government of West Bengal. Now, presentation of the supplementary estimates of the Government of West Bengal for the year 2020-2021. Honorable Chief Minister Srimati Mamata Bandyopadhyay to present. Sir, in terms of Article 205 of the Constitution, I lay before the House a statement showing the supplementary expenditure for the year 2020-21 as set out in the booklet Demand for Supplementary Grant 2021 circulated to the Honorable Members. Now, under Rule 212 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in West Bengal Legislative Assembly, 12 noon on Saturday, that is 6th February 2021, has been appointed as the latest time and date for receipt of notices of motions for reduction of supplementary grants of the Government of West Bengal for the year 2020-2021 by this Secretariat. While giving notices of motion for reduction of demands, members would mention specific grievances as briefly as possible and avoid lengthy statements. Printed forms of notices of cut motions will be available from the Secretariat. Now I once again thank the Honorable Chief Minister for presenting the budget for the year 2021-2022, and I expect that this will certainly benefit the people of West Bengal. The House stands adjourned till 11 a.m. on Saturday, the 10th, 6th February 2021. শুনলাম ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাজেট পেশ করলেন এবং প্রত্যেকটা বিষয় মাথায় রেখে এই রাজ্যের বাজেট পেশ করা হলো। যেমন 100 দিনের কাজে যে এই রাজ্যে 1 নম্বর রয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্পের কথা যেমন উল্লেখ করলেন, তেমনই তিনি উল্লেখ করলেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যে বিনিয়োগ আসছে। রাজ্যের আদিবাসী তপশিলি জাতি উপজাতিদের কথা মাথায় রেখে নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কথা ঘোষণা করলেন তিনি এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ বিনিয়োগের কথাও জানিয়েছেন এবং অলচিকি ভাষায় নতুন 500টি স্কুল করার কথাও বলেছেন এবং এই যে আদিবাসী তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য যে নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং অলচিকি ভাষার যে নতুন স্কুলের কথা ঘোষণা করেছেন, তার পাশাপাশি সেই স্কুলগুলিতে প্যারা টিচার বা পার্শ্ব শিক্ষকও নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখেও নতুন স্কুলের কথা ঘোষণা করেন। যে সমস্ত এলাকায় তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং দুস্থ গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি, সেই সব অঞ্চলে আগামী 3 বছরে
100টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করা হবে। আমি এর জন্য আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। অলচিকি ভাষার জন্য 500টি নতুন স্কুল ও 1,500 প্যারা টিচার নিয়োগ করা হবে। নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি, কুরমালি ভাষার জন্য 100টি নতুন স্কুল এবং 300 প্যারা টিচার নিযুক্ত করা হবে। আমি এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের একটা বড় অংশের ভাষা সাদ্রি। এই ভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা চা বাগান এলাকায় আগামী 5 বছরে 100টি সাদ্রি ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করব। আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। রাজবংশী ভাষার 200টি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি অনুমোদন। আমি এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। মাদ্রাসাকে সরাসরি সরকারি সাহায্য প্রদান, গভর্নমেন্ট রেকগনাইজড আনএডেড। আমরা এই সব রেকগনাইজড আনএডেড মাদ্রাসাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করব। এর জন্য অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদের লাকি ব্যাগে ডাবল সাইজ